to pera what a Peter of we back amin harakun pegasati rajatun katuwa bilidu langawati panduru oppu karati mariyatu miyage pembara muhune eliyak disuye jusek tuma kisidakat dewanakata pitu pavi mini samajaya papen bera kannata miniyawa divasimbarun boho kalakata peraki ne nituwa Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy's child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sudiveva, Shudatmani, Nashamsaveva, hallelujah, hallelujah. Mahimeveva, Swamna Bahanse, Gauraveva Bahansedai, Nashamsav Bahansedai, Sudio Bahansedai, Atishuddha Devian Vahansa, Parashuddha Devian Vahansa, Subishuddha Devian Vahansa, Mahottama Devian Vahansa, Abdevian Vahansa, Sudigam Sedemati, Galankar Modi Abisama de Kamatakalada, Swamnas Gapat Kamasigar, hallelujah. उनासे गुणवत्ता कम सीकरो उनासे हर देवी के एक ने अपने उनासे रफीटाक ने उनासे रुपकार एक ने अपने मेरे सरनाक मेरे शक्ति एक ने मेरे बलापुरत एक ने अबे सरल उनासे अबे शक्ति उनासे वे बलापुरत उनासे अपके उपकार उनासे सियालाई मेलांकार दावसे अब देवी अन्वास रपे दया तो समुसे है बांते अब सैमुदय कमत कर दा पे देवी अन्वास के नाम उसों रबा शिखर मर्री अंदर रबा शीराला दिव्यान वहाँ से यहाँ पा दिव्यान वहाँ से बालवाद उन्हां से तेजान मिताए उन्हां से महिमान मिताए रिबाला कीरा मामा शीरियांदला मामा रेंदला मामा शीरियांदे राकीनो रामा मामा शीरियांदे ला 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 शीरियांदो राकीनो मारा मामा शीरा ला 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 शांते हालेलुया हालेलुया शुद्धात्मनी येसुनी अब दैट सैम के कोसम अब से कर मुझसे नहीं मानते दादा वो से देवदूतयान उन्हां से गौरव करा इंडे रुंड पानी विडे आरंग मिला देवदूतयान देवियान वहाँ से महिमे वे वाक्यला गीतिका गायना कला स्वामीनां से नमस्कार करा इदा उन्हां से पुत्र है क्रिस्टस वहाँ से मेलिएट वेडी अदा वो से मैं मोहते अभी सैम दे कमत कर दाला सेने वांते अभी दैत तो सो देवियान वहाँ से अपिट देवन प्रेम निसा उन्हां से पुत्र या येसु क्रिस्टस वहाँ से वो मेलोटे एवं निसा अपुदेसा मनुष्य शरीर एक्स मनुष्य करला ए अपने देखो प्रेम है येसुनी ओबेना में पासो समी अभी दैत तो सुरा क्यों येसुनी
예수님 오메 나마여 왔으니 마게 지비다여 마가여나 기다여 오버담 부담이 예수님. That the song. स्वामिनी ज्ञान स्वामिनी ओबेनामय वाससमी Somos begini. Oh, magayana hidaya. Oh, bertemu pudami Swamini. Sudah tuni. शुद्ध तूनी ज्ञान शुद्ध तूनी ओ बेनामय वाससमी मागे जीविदय Sudah tuni Kristuni Dato semua sama kene Kristuni Oh benamaya wasesemi 마게 지비다여 마가여나 기다여 오버담 부담이 그리스도니 Dato somos sama kene 예수니 yana 예수니 예수니 오베나머여 왔으니 마게 지비다여 마가여나 기다여 오버담 부담이 예수니 세네반데 අපිට මොහොත ප්‍රශංසාවක අපිට ඈත සෝලා ස්වාමීන් වහන්සේ මුළු හදවතින් යනකාර මොහොතේ උන්වහන්සේ පුත්‍රයා දෙමින් අපිට දැක්වුවා ප්‍රේම නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේ කියමු ස්වාමීනි අපිට ස්තුතියි අපිට ප්‍රශංසා වේවා ඔබ වහන්සේ වගේ දෙවි කෙනෙක් අපිට නැහැ ඔබ වහන්සේ වගේ පීඩක් අපිට නැහැ වෙන උපකාරයක් අපිට නැහැ ස්වාමීනි අපි ඔබ බැලුවා ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයා අපිට දුන්නා අපිට ස්තුතියි सर्व बलदार देवियन वंश महोत्तमयन वंश महिमान देवियन वंश वंश अपने को अमिल प्रेम निसा वंश अपने को नरक प्रेम निसा वंश अपने को
ඒ අධික දයාපරකම නිසා ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබට මහිමේ වේවා. රබා කතෝරා මම ශීරාලා කීරියා මම ශන්දේරාලා කීරියා මරම ශිලියරාලා ශන්දේරම බබ රෙකීරියා දෝරම මම සුදාත්ම වහන්සේගේ ස්පර්ශය සුදාත්ම වහන්සේගේ බලය hallelujah my Jesus 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 Shudhatuni Shudhatuni Obe namaya pasasami gyana mage jivitaya magayana gitaya obatam udami Shudhatuni Mundat tulisanade swamnasena melankar udasana dem hallelujah namaskar prashansa veva hallelujah hallelujah swamnase hapa දබ සෑම කෙනෙක් පාසල් සසුන් ගන්න පුළුවන් මේ අලංකාර මොහොතේ. අපේ දෙවියන් වහන්සේ සමග ගීතිකාවෙන් අපි උන්වහන්සේගේ අභියස කාලය ගත කරා. සෙනෙහවන්තය. අපි අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ ගෙන්න යන පූජාවල්. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන සතුටු සින් දෙන මනුෂ්‍යර උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා. මේ අලංකාර මොහොත හොඳ අවස්ථාවක් ඔබට. ස්වාමීන් විතර ගේන. ඔබ බලන්න ඕනේ දේ වචනේ විතරයි. වෙන කිසි දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ නොමස්රු අපුණ මනුෂ්‍යයා නොමස්රු කපනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ සතුටු සින් දෙන මනුෂ්‍යයන් ප්‍රේම කරනවා. දීම තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔබට දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මේ ගීතිකාව අතරතුර ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා ගෙනෙන්න. පොද ආසිරි තරුමල් වැස්සේ පුතෙක් ඉපිද ඇත මෙදියම් මඳුරේ එන්න යන්න තරු එළිය දිගේ ගයමු වයමු දෙවි තුමන් සෙනේ ගයමු වයමු දෙවි තුමන් සෙනේ සුරාගුන් පවසන්නේ සාම සුවඳලෝ දිලිඳු දනන් හට දුන් වග සුරාගුන් පවසන්නේ රජවරු එතුමන් දෙපා වඳින බව වන බඹරුන්ගී මුමුණන්නේ රජවරු එතුමන් දෙපා වඳින බව වන බඹරුන්ගී මුමුණන්නේ හාලෙලූයා
පව් කිලිටි නසන්නට දෙවිඳුන් මනුබව අරගත්තේ සෙනෙහසිතින් පව් කිලිටි නසන්නට දෙවිඳුන් මනුබව අරගත්තේ වෙන්න යන්න අපි අත්වැල් බැඳගෙන නත්තල දොර ළඟ හිනෙන්නේ වෙන්න යන්න අපි සුරාංගුන් පවසන්නේ සාම සුවඳලෝ දිලිඳු දනන් හට දුන් වග සුරාංගුන් පවසන්නේ රජවරු එතුමන් දෙපා වඳින බව වන බඹරුන්ගී මුමුණන්නේ රජවරු එතුමන් දෙපා වඳින බව වන බඹරුන්ගී මුමුණන්නේ ස්තුති ස්වාමී ප්‍රශංසා වේවා හාලෙලූයා මහිමය වේවා ඔබට ගෞරව වේවා ස්වාමිනී ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා හාලෙලූයා මහිමය වේවා තල සුලඟ හමයි දරුවක් අහසේ දිලෙයි සෙනෙහස දෝරේ ගලයි සමිඳුන් මා ළඟමයි සීතල සුලඟ හමයි දරුවක් අහසේ දිලෙයි සෙනෙහස දෝරේ ගලයි සමිඳුන් මා ළඟමයි දුර අතීතයේ දවසක් ගවලනකදී බිලිඳු හඬක් අඳුර නසා දිලුනා තරුවක් සාමයේ කුමරුන් ආවා සීතල සුලඟ හමයි
තරුවක් අහසේ දිලෙයි සෙනෙහස දෝරේ ගලයි සමිඳුන් මා ළඟමයි සෙනෙහස දෝරේ ගලයි සමිඳුන් මා ළඟමයි ප්‍රශංසා වේවා අපි ස්තුති කරමු ස්වාමීන් වහන්සේට යහපත් උන්වහන්සේ බලවත් උන්වහන්සේ හලෙලූයා හලෙලූයා මහිමේ වේවා ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවය වේවා ඔබ වහන්සේ නමස්කාර වේවා මේ අලංකාර දවස නිසා මේ අලංකාර උදෑසන නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති ස්වාමීන් ඔබගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරනවා අපි සෑම කෙනෙක් ප්‍රශංසා කරනවා අපි දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙමු හලෙලූයා හලෙලූයා උන්වහන්සේ යහපත් ඒ වගේම ස්නේහවන්ත ඊට දවසෙත් අලුයම 6ට 7:00ට 9ට ඒ වගේම හවස 4ටත් 5:00ට දේවයන් පවත්වනු ලබනවා ඔබට පුළුවන් දැනගෙන යම් ආකාරයට සහභාගීතු දේවයන් ඔබට සහභාගී වෙන්න ඔබට දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේට හොඳ නමස්කාර කාලයක් ගත කරන්න හොඳයි අපි දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්න යනවා ඊට ප්‍රථම අපි ආචාර කරමු මයිලස්න පාස චන්ද්‍රය ආචාර කරන්න කියලා දේ වචනය දසෙන් කොටස් ඇතුළු දීමනා ගැන Hallelujah. හොඳයි ඔබ සෑම කෙනෙක් පාස්ටර් සසුගන් ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ යහපත් කියලා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත්. කියන්නේ සුදාත්ම වහන්සේ යහපත්. Hallelujah. 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 මදි තව හයියෙන් කියන Hallelujah. තව හයියෙන් කියන Hallelujah. තව හයියෙන් කියමු හලෙලූයා. හොඳ අතුල සනා දෙමු දෙවියන් වහන්සේට. තව වේගවත් අතුල සනා දෙමු ස්වාමීන් වහන්සේට. හලෙලූයා. බකීදෙන ප්‍රීතිය නෝ මේ අලංකාර මොතේ. ප්‍රීතිය දින මොනවද තියෙන්න ඕන ඔබට? සිනහව. කොහෙද එන ඔබේ සිනහව? හැබැයි කෙනෙක් අහන කොබේ හිනාව කියලා. ඔබ හිනාව ගෙදර තියනවද අද? හලෙලූයා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත්. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය සමහර අවස්ථාවල මිනිස්සු හිනාව කොහෙවත් අරන් යන්නේ. යන හැමතැනම හිනාව අරන් යන්නේ. හැබැයි කෙනෙක් යන හැමතැනම හිනාව අරන් යන්නේ. අපි අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසමු. ඔබ දන්නවා විශ්වයේ කිතුණු අද දවස් විශේෂ කරගෙන තිබෙනවා මොකද්ද? හේතුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත කියන්නේ මනුෂ්‍යයෙක් වීම. අද අපි ඒ සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය අසමු. Hebrew පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය. එසේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උතුම් පූජ්‍යයෙක් වීමේ ගෞරවය තමන් වහන්සේම ගත්තේ නැත. නමුත් නුඹ මාගේ පුත්‍රයා මම අද නුඹ ජනිත කළෙමි. You are my son. Today I have begotten you. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේට කියනවා නුඹ මගේ පුත්‍රයා. නුඹ අද මම ජනිත කළා. Hallelujah. ස්නේහවන්තය ඔබ දන්නවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. තර අවස්ථාවකදී යේසුස් වහන්සේ අහනවා ගෝලයන්ගේ නුඹලා මං ගැන මොනවද කියන්නේ? අනිත් අය කියන දේ නෙමෙයි නුඹලා මං ගැන. පේතුරු කියනවා නුඹ ඔබ වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. කවුද යේසුස් වහන්සේ? දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. හලෙලූයා. වැරදිව වටහා ගන්න එපා. සෙනෙහවන්තය මම වගේ මට පුතෙක් කියන අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමේ හඳුන්වන්නේ සෙනෙහවන්තය
ඒ කියන්නේ අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට ඉපදෙන පිරිමි කෙනාට අපි හඳුන්වන්නේ පුත්‍රයෙක් කියලා. සෙනෙහවන්තේ ඔබ හිතන්න එපා දැන් දෙවියන් වහන්සේ මෙවැනි ඒ කියන්නේ තාත්තා වැඩිමල් පුතා බාලයි අම්මා වැඩිමල් පුතා බාලයි ගොඩක්. ඒතකොට මෙවැනි ආකාරයක දෙයක් කියලා. සෙනෙහවන්තේ මේ පුත්‍රයා කියන එකේ අදහස් කරන්නේ ඒ පියා තුල තියෙන සියලුම දේ ඒ විදිහටම උන්වහන්සේ තුල තියෙනවා කියන එකයි. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ හපා. හලෙලූයා. පියාණන් වහන්සේ වගේමයි කියන එක. අපි කියනවා සෙනෙහවන්තය මේ මෙයාන පුතාම තමා කියලා කියනවා. සමහර අය පුතාට කියනවා තාත්තමයි කියලා. සෙනෙහවන්තය මොකද පුතා කියන එක අදහස් කරන්නේ ඒ ස්වභාවයම තියනවා කියන එක. දෙවියන් වහන්සේ හිටපු තැනම උන්වහන්සේ හිටියා. ඒ වෙලාවෙම උන්වහන්සේ හිටියා. ඒ විදිහම උන්වහන්සේ තුල තිබෙනවා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ආපා. ඒකයි පුත්‍රයා කියලා කියන්නේ. සෙනෙහවන්තේ නැතුව යේසුස් වහන්සේ පස්සේ කෙනෙක් කියන එක නෙමෙයි. එදා අපි මේ මතක් කරන දවසේ සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ පොළවට ආව මිනිසෙක් වෙලා. මිනිසෙක් වෙලා. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය මේ පොළවට ආව මිනිසෙක් වෙලා. දෙවියන් වහන්සේ, පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පුත්‍රයෙක් මිනිසෙක් කරලා අපිට දුන්නා. ශරීරයක් දීලා උන්වහන්සේ අපිට දුන්නා. ඇයි ඒ? සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය තමාගේ පුත්‍රයව දුන්නේ මොකටද? හේබ්‍ර පොතේ කතුරුවරයා මම දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. ඒ කතුරුවරයා කියනවා හේබ්‍ර පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේම 10 12 13 මේ කතුරුවරයා කියනවා සෙනෙහවන්තේ ඇයි උන්වහන්සේ අපිට පුත්‍රයව දුන්නේ කියලා. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. සෙනෙහවන්තය මම මගේ සහෝදරයන්ට ඔබගේ නාමය ප්‍රකාශ කරන්නේ. සභාව මාධ්‍යය ඔබට ප්‍රශංසා ගීතයක් කරන්න මේ කිස්සේක 13 වෙනි පදය. නැවත මම උන්වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස කරන්නේ මේ කියාද ආයෙත් මෙන්න මම දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්න දරුවෝ කියාද කිස්සේක. Behold and the children which God has given me. Hallelujah. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය උන්වහන්සේ කියනවා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ කවුද මේ? සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරේ උන්වහන්සේ කියනවා මේ මාගේ සහෝදරයෝ කවුද? ඒ තමයි ඔබ මම. සෙනෙහවන්තය. හලෙලූයා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත්. ඇයි උන්වහන්සේ තමාගේ පුත්‍රයව දුන්නේ? සෙනෙහවන්තය. අපි ඔක්කොම යේසුස් වහන්සේගේ සහෝදරය වෙන පිණිස. හොඳට අහගෙන ඉන්න. එතකොට ඔබ සෙනෙහවන්තය ඔබට ඉන්නවා සහෝදරයෙක්. එතකොට ඔබ කෙනෙක්ගේ සහෝදරයෙක් හරි සහෝදරියක් වුණාම ඔබ දෙමව්පියන්ගේ කවුද වෙන්නේ? ඔබ දෙමව්පියන්ගේ වෙන්නේ දරුවෙක්. සහෝදරයෙක් කියන්නේ සහෝදරයෙක් කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තමාගේ පුත්‍රයව පොළවට දුන්නේ සෙනෙහවන්තේ මොනවද? උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි තවත් පුත්‍රයන්. උන්වහන්සේ පුත්‍රයන්ව ලබා ගන්නයි උන්වහන්සේ පුත්‍රයව දුන්නේ. අපි වී වපුරන්නේ වී ලබා ගන්න. හලෙලූයා. අපි සල්ලි වියදම් කරන්නේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි සමහර ව්‍යාපාර වගේ දේවල් වලට ඉගෙන ගන්න සෙනෙහවන්තය. අපි සල්ලි වියදම් කරන්නේ සල්ලි උපයන්න. අපි මිදි වවන්නේ මිදි ගන්න. මිදි වවන්නේ මිදි ගන්න. අපි ඇපල් වවන්නේ ඇපල් ගන්න. අපි අඹ වවන්නේ අඹ ගන්න. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රයව දුන්නේ උන්වහන්සේට පුත්‍රයන් ඕන නිසායි. එතකොට ඔබේ ජීවිතය හරි ක්‍රිස්තු උපත හරි ක්‍රිස්තු ඔබ සැබෑ උපත ඔබ සමරන්න ආස කෙනෙක් නම් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි සැබෑ ක්‍රිස්තු උපත ඔබේ ජීවිතේ සැමරෙන්න ඕනේ කොහොමද? ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ පුත්‍රයා දුන්නේ පුත්‍රයා ලබා ගන්න. එතකොට සැබෑ ක්‍රිස්තු උපත ලබන්න නම් ඔබේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තද උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් වීමයි. හලෙලූයා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත්. පුත්‍රයෙක් වෙන්නේ නැතුව අපි මොනවා කළත් ඒක අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සැමුරුවා වෙන්නේ නැහැ. ඔබ නත්තල් ගහක් හැදුවාට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සැමුරුවා වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දේවස්ථානට ලස්සන වැඳුම දැක්කාවට ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සැමුරුවා වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ගව මඩුවක් හැදුවාට ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සැමුරුවා වෙන්නේ නැහැ. ඔබ රතිඤ්ඤ පත්තු කරාට ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සැමුරුවා වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය අද දවසේ හොඳටම බොන දවසක්. ඔබ දන්නවද මේ කාලේ රජවරු
දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැති රජවරු ඔවුන් බොනවා පාටි වල. ඔවුන් කාන්තාවුන්ව තියනවා පිරිමි තව රජවරුන්ව ඇමතිවරුන්ව සන්තෝෂ කරන්න. දැන් අද සමාජයේ එහෙම කාන්තාවුන්ව තියාගෙන කරන්න බෑ නීතියක් තිබෙන නිසා. ඔබ දන්නවද ඒ වැවිලා තිබෙන්නේ මේ ලෝකේ නොඑක ආකාරයේ මංගල්‍ය තුලින්. බීම අද මිනිස්සු අද එදා සමාජයේ තිබ්බන අද වෙන්නේ කාන්තාවුනුත් ඒවලට ගෙනලා තියාගන්නේ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය සමහර අය බොනෝ ඒක නෙමේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සිහි කිරීම. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සිහි කරනවා කියලා උපත ශරීර සමරනවා සිහි කරනවා නෙමේ. සිහි කරලා නෙමේ වැදගත්කම. ඒක සමරන ඒක කරන්න ඕනේ. මොකද්ද? ඒ තමයි සෙනෙහවන්තය. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් වෙන්නේ? හලෙලූයා. හලෙලූයා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ හප. අපි පල්ලි ගියට දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් වෙනවද? නැහැ. පල්ලි ගියට දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා පල්ලියට යනවා. හලෙලූයා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ හප. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් වෙන්නේ? අපිට යේසුස් වහන්සේ කියනවා නිකදෙමුස් යෝහන් පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ unless you born again you will not see the kingdom of God. ඔබ ආයි ඉපදුනේ නැත්නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දකින්නේ නැහැ. You will never see the kingdom of God. You will never enter the kingdom of God. ඔබ ඉපදුනේ නැත්නම් ආයි යේසුස් වහන්සේ උත්තර දීලා කියනවා සැබෑවක් නුඹට කියමි යමෙක් අලුතෙන් ඉපදුනේ නැත්නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ පුත්‍රයෙක් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඔබ අලුත් උපතක් ලබා ගත්තේ නැත්නම්. හලෙලූයා. එතකොට ඔබ පුත්‍රයෙක්. දැන් ඔබ කාගේ පුත්‍රයාද උනේ? ඔබ උනේ ඔබගේ අම්මගේ තාත්තගේ පුත්‍රයා. සෙනෙහවන්තය ඔබගේ අම්මා තාත්තා මානසික ආකාරයට ඔබට උපතක් දුන්නා. එතකොට මේ ශරීරය තුලින් තමයි ඒ උපත සිද්ධ වුනේ. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? ආත්මයක්. God is a spirit. Hallelujah. එතකොට දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතේ උපත අවශ්‍ය කොහොමද? ආත්මික උපතක්. එතකොට ඒක අහනවා නිකදෙමුස් කියන්නේ ඔහු හොඳට දේව වචනේ දන්න මිනිස්සෙක්. යේසුස් වහන්සේව අණ ගහනවට විරුද්ධ වුණ මිනිස්සෙක් ඔහු. දේව වචනේ දන්න මිනිස්සෙක් ඔහු. සෙනෙහවන්ත නිකදෙමුස් කියන්නේ පරිසවරෙක්. මේ නිකදෙමුස් කියනවා ස්වාමිනී ආයි උපදින්න මම අම්මගේ කුසේට යන්න ඕනද? ගිහිලා ආයි උපතක් ලබා ගන්න ඕනද? යේසුස් වහන්සේ කියනවා නිකදෙමුස් ඔබ මෙච්චර දේවල් දන්නේ නැහැ නේද? ඔබ මෙච්චර දේවල් උගන්වනවා. ඔබ ගුරුවරයෙක්. නමුත් ඔබ මේවා දන්නේ නැහැ. මාංශික උපදින දේ මාංශයයි. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔබ නැවත වාරයක් ඉපදුනොත් එහෙම ඔබ ආයේ මේ වගේමයි. ඇයි ඔබ ඉපදින්නේ ආයේ තවත් කාන්තාවකට සහ තවත් පුරුෂයෙකුට? මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ආත්මික උපතක් දෙන්න පුළුවන් කමක් කෙනෙක් නැහැ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔක්කොම ඉපදිලා තින්නේ පාපෙන්. හරියට ඔබ දන්නවා සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය සර්පෙක් ආයෙ ඉපදිනවා කියමු ආයෙ සර්පෙක්මයි සර්පෙක්ගෙමයි ඉපදෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් කිසි වැඩක් නැහැ. සමහර ආගම් වල කියනවා ඉපදී පව් ගෙවනවා අවසානයේ දකින්න පුළුවන්. සෙනෙහවන්තේ කවදාවත් ඉපදිලා පව් ඉවර කරන්න බෑ මනුෂ්‍යයන්. මනුෂ්‍ය ඉපදින ගානට පව් කරනවා. එතකොට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඔබ කොහොමද උපදින්න ඕනේ? යේසුස් වහන්සේ කිව්වා born of the spirit and the born of the water. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ආයෙ උපදින්න කොහොමද? ආත්මය සහ වතුරෙන්. දැන් සමහර අවස්ථාවේ මිනිස්සු කියන ස්වර්ගයේ පියාණනි heavenly father we love you I'm your son මම ඔබගේ දරුවෙක් මම ඔබගේ පුතෙක්. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති මම ස්ත්‍රී කෙනෙක් මම කොහොමද පුතෙක් වෙන්නේ? ඔබගේ ශරීරය ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ආත්මය. හලෙලූයා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත්. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය. සමහර අවස්ථාවලදී දැන් මෙතන ඉන්න කෙනෙක් කතා කරන්න පුළුවන්. මට මේක වැඩක් නෑනේ. මම ඉපදිලා ඉන්නේ. මම මේ පල්ලියේ ඉන්නේ. කියලා. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔබ දන්නවද අද සමහර කිතුණෝ මේ වගේ තමයි. මොනවද? හලෙලූයා. හලෙලූයා. සමහර අය ස්වර්ගයේ පියාණනේ කිව්වට සමහර අය ගොඩක් යාචනා කරාට නිරහරු හිටියට එයා දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍ර වෙලා නැහැ. ඇයි මම ඔබට එහෙම කියන්නේ?
මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න. එක්තරා දවසක සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි එක තාත්තා කෙනෙක් තමගේ දරුවාගේ උපන්දිනයට ගෙන අවුරු පැටියෙක්. ඔබ කියනවා ඇති පාස්ටර් බුරු කියන අවුරු පැටව කොහෙද දෙන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම පුදුම වුණා. අපි සමහර රටවල මිනිස්සු මේ සර්පය කනවා කියද්දි. මම හරි පුදුම වුණා. නමුත් දැන් මම දන්නවා ඒක ඇත්ත කියලා. ඒ වගේ තමයි සමහර රටවල හුරුත් හදන හුරුතලේට. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය. එතකොට මේ ඌරු පැටියව හොඳට නාමවල තිබුණේ. පියවර හැම දාලා තිබුණේ. දැන් මේ පුතාගේ උපන්දින හවස පාටියක් තියෙනවා. මේ ඌරු පැටියා ඒකටත් හොඳ කෙනෙක් ඒකට හොඳ සුදුසෙක් වගේ හිටියා. මේකේ දොරට ආව මිනිස්සු දොර ඇරපුවම ඌරු පැටියා එළියට පැන්නා. ඔබ දන්නව ඉස්සලා මොනවද කරේ? හවුවෙච්ච මඩවලට පැන්න එක. ඔබ දන්නවද? කොච්චර හොදලා තිබ්බත් කොච්චර නාවලා තිබ්බත් ඒ ඌරෙක්. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත්. හලෙලූයා. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔව් කොච්චර පිටින් පේන්න දේවල් තිබුණාට හොඳ වගේ නමුත් ඔහුගේ ඇතුළ වෙනස් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. කෑ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ දරුවෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔබට පිට දේ නෙමෙයි හරියන්නේ. ඔබ ඇතුළෙන් ආයෙ උපදින්න ඕනේ. කොහොමද ඔබ අලුත් උප්පත්තියකට ළමා ගන්නෙ? මොනවද මේ වතුර කියන්නේ? මොනවද මේ ආත්මය කියන්නේ? සෙනෙහවන්තේ වතුර සමාන කරන්නේ මොනවටද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට. මොනවද කියන්නේ? යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙන්නේ සැබෑවක්ම ඔබලාට කියන යමෙක් වතුරෙන්ද ආත්මයෙන්ද නූපන්නොත්. Born of the water and the born of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Except a man be born of the water and the born of the spirit. ආත්මය සම වතුරෙන් ඉපදුන්නේ නැත්නම් ඉන්න බෑ. කරන්න වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඩිග්‍රී තියෙන්න පුළුවන්, ගීතික කණ්ඩායමක ඉන්න පුළුවන්, සේවය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඕන හැමදේම කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වතුරෙන් ආත්මෙ ඉපදුනේ නැත්නම් ඔහු දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රයෙක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද වතුර ඒ තමයි දේව වචනේ. බුදුන් සෙනෙහවන්ත එක්තරා අවස්ථාවකදී එක්තරා දවසක මරියා තුමිය තනියම ඉන්න අවස්ථාවේදී තරුණිය ඇවෙතට ආවා ගාබ්‍රියල් දේවදූතයා. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔබ දන්නවද ඇගේ ජීවිතේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදුනා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා. හලෙලූයා. එතකොට අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහෝදරයෝ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? same nature. ඒ ස්වභාවයම තිබෙනා වූ අය. එතකොට නැවත උප්පත්තිය කොයි වගේද? සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය කොයි වගේද? ඒ තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපය. ඔබ මා තුළ තියෙන අවශ්‍යයි. හලෙලූයා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපය කියන්නේ මොකද්ද? සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය අපි දැකලා තිබෙනවා ක්‍රිස්තු චරිතයේ තිබෙනවා Passion of Christ අපි දැකලා තිබෙනවා අපි බලලා තිබෙනවා. මේ ක්‍රිස්තු චරිතයේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය සමහර අය කොණ්ඩ වවාගෙන සිටිනවා. මොකද මිනිස්සු හිතනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ වගේ කියලා. සමහර අය සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ලොකු දිග ලෝගුවක් හඳිනවා. ඔබ දන්නවද මේ ඔක්කොම නළුවෝ? අපිට කොහෙවත් පින්තූරයක් නැහැ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ වගේ කියන්නේ කියලා. මේ ශාරීරික ස්වභාවය නෙමෙයි උන්වහන්සේ අපිට කියන්නේ. ලෝගුවක් වගේ ඇඳගෙන ඉන්න, සුදු ඇඳගෙන ඉන්න, කොණ්ඩේ වවාගෙන ඉන්න, හිමින් යන්න මොනවා හරි මේවා නෙමෙයි. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය උන්වහන්සේ ඉල්ලන්නේ කියන්නේ පුත්‍රයාගේ තුල තිබුණා ස්වභාවය. කොහොමද ඒක ලබා ගන්නෙ? මරියතුමිය තුලට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවා. කොහොමද මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරියතුමිය තුල ඉඳගත්තේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහොමද මරියතුමිය තුලට ආවේ? සෙනෙහවන්ත පළවෙනි එක තමයි මරියතුමිය කියනවා සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ලූක් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 37 වෙනි පදයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කිසි වචනයක් බල රහිත නොවන්නේය. මක්නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ කිසි වචනයක් බල රහිත නොවන්නේ කිස්සේක. හලෙලූයා. කවුද කියන්නේ? දේවදූතයා ගාබ්‍රියල්. ඔබ දන්නවද ඔබට අලුත් උපතක් දෙන්න? ඔබ කල්පනා කරනවද කොහොමද මම අලුත් උපතක් ලබා ගන්න? එහෙනම් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔබ තේරුම් ගන්න ඔබට අලුත් උපතක් දෙන්න පුළුවන් පළවෙනි කාරණේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. ඔබ අපදින්න ඕනේ දේ වචනේ. අද සමහර අවස්ථාවල මිනිස්සු බයිබලයේ කියවන්නේ නැහැ. අද සමහර අවස්ථාවල සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය මිනිස්සුන්ගේ බයිබලයක් ඇත්තෙත් නැහැ. සමහර අවස්ථාවල සමහර මිනිස්සු බයිබලයේ තියාගෙන ඉන්නේ අන්ධකාර බලය එන්නේ නැහැ කියලා එයාට විශ්වාසයක් තියෙනවා බයිබලයේ ගෙදර තියාගෙන ඉන්නවා. සමහර අය බයිබල් පද වල්ලනවා ගෙවල් හදද්දි ඇතුළට. වල්ලන මේ කිසිම තේරුමක් නැහැ මේ දේවල්. බයිබලයේ ඔබට දුන්නේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය කියවන්න. මේ දේ වචනේ කියන්නේ මොකද්ද?
දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මේ තියෙන වචනය සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය තුලින් ඔබ මේක කියවද්දී ඔබගේ ජීවිතේට සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න යනවා. හලෙලූයා. දැන් මේ බයිබලයේ කියවට ඕන තරම් දන්න ඕන තරම් අය දේශනා කරනවා භාර්ය ස්වාම පුරුෂයාට ගෞරව කරන ස්වාම පුරුෂයා භාර්යාවට ප්‍රේම කරන දරුවෝ දෙමාපියන්ට කීකන කොච්චර දිනවද? නමුත් මේකක්වත් කරනවද? ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය මේ වචනේ අරගෙන ඒ වචනයට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඉඩ අරින්න ඕන ජීවිතය. මරියා මොනවද කරේ? මේ වණවිඩේ ආපුවම ඔබ තුන දරුවෝ පිළිසිඳ ගන්නවා කියලා ඒක ඒ විදිහටම පිළිගත්තා. ඇයි ඉඩ ඇරියේ වචනේට? ඇතුළු ක්‍රියා කරන. හලෙලූයා. අද ඉඳලා ඔබගේ ජීවිතේ දැන් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඔබ මම යේසුස් වහන්සේව මේ ලෝකෙට මරිය බිහි කරපු ආකාරයට බිහි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ මම යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට බිහි කරන්න යන්නේ කොහමද? උන්වහන්සේගේ චරිත තුලින්, චරිත ලක්ෂණ තුලින්. කොහමද ඒක වෙන්නේ? ඉඩ අරින්න ඕනේ. මරියා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉඩ ඇරියා. ඒ වචනේට. ඊළඟ කාරණය ලූක් පොතේ 35 ලූක් 35 මොනවද කියන්නේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය? බයිබලයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ආට උත්තර සුද්ධාත්ම වහන්සේ නුඹ කෙරේ පැමිණෙනසේක. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය මොනවද කියන්නේ? ඔබට අලුත් උප්පත්තියක් ඕන නම් පළවෙනි කාර්ය දේව වචනේ දෙවෙනි එක මොකද්ද? සුද්ධාත්ම වහන්සේ කියන්නේ සුද්ධාත්ම වහන්සේ. Holy Spirit. ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැලුම් කරු කියලා පිළිගත්ත දවසේ ඔබගේ හදවතින් විශ්වාස කරපු දවසේ උන්වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා ඔබගේ හදවතින් ඔබ විශ්වාස කරපු දවසේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අපූර්ව ත්‍යාගයක් දෙනවා. ඒ තමයි පොරොන්දු ආත්මය සුද්ධාත්ම වහන්සේ. උන්වහන්සේ එතන ඔබ තුල ඉන්නවා. හලෙලූයා. ඊට පස්සේ ඔබේ ජීවිතේ මොනවද වෙන්නේ? වචනය වට මදි. දෙව්දූතයා කියන සුද්ධාත්ම වහන්සේ නුඹ කෙරේ පැමිණෙනසේක. මහෞත්මයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ඔබ වසා ගන්නේය. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඔබ දන්නවද දේව වචනේ කියනවා not by might not by power. දේව වචනේ කියනවා බලයෙන්වත් ශක්තියෙන්වත් නෙමෙයි මාගේ ආත්මයෙන්. ඔබ දන්නවද ඔබ කොච්චර බයිබලයේ දේවල් දැනගෙන හිටියට ඔබට මේවා කරන්න බෑ. මම කතෝලික පසුබිමේ ඉන්නේ. මම දසමන දන්නවා. මා හැර දෙවි කෙනෙක් ඇතුළු නොසිරව කියලා ලියලා තිබෙනවා. නමුත් අපේ ගෙදර ඕන තරම් රූප අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේවා. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. අපි වෙන දෙවිවරුද්දී ඕන තරම් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි කතරගම ගිහලා පොල් ගන්නවා. ඒ වගේම සාස්ත්‍ර අහනවා මිනිස්සු. හැබැයි යන්නේ තමාගේ ආගම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නියෝජනය කරන ආගම. නමුත් යන්නේ දේවල් පස්සේ. නමුත් යන්නේ ශාස්ත්‍ර පස්සේ. නමුත් ගෙදර ඕල් නයිට් නෑ. ගෙදර දිනවා ඒ වුණාට රාත්‍රියේ මොනවද තොවිල් උදේ වෙනකන් රෑ වෙනකන්. උදේ ඉඳලා නෑ රෑ ඉඳලා උදේ වෙනකන්. කුකුල්ලන්ගේ බෙලි කපාගෙන තොවිල් කරනවා. මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නියෝජනය කරන සෙනග ගෙවල් ඇස්සේ තියෙනවා සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි මුට්ටියලලා ආරක්ෂාවට කියලා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නියෝජනය කරන සෙනග වාහනවල තියෙනවා දෙහිගෙඩි සහ මිරිස්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නියෝජනය කරන දේව අයගේ වාහන පාරේ බස් ගමන් කරන දේ පස්වල මේ ලෝකේ ඉන්න දෙවරු කියන ඔක්කොන්ගේ ෆොටෝ ටික තියෙනවා. එයාසෙම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේවත් යනවා මාරිය තුමෙට්ටියගෙන. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ අපා. සෙනෙහවන්ත ඇයි ඒවා තේරෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේව වැටහෙන්නේ නැත්තේ? ඔබේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ කාරණා ඔබට වැටෙන්න නම් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඊළඟ කාරණේ මොකද්ද? ඔබට අවශ්‍යයි සුද්ධාත්ම වහන්සේ. ඔබට හොඳ සම්බන්ධ මරියට මොකද්ද කියන්නේ ගාබ්‍රියෙල් දෙවියා? ඔබගේ ජීවිතේ සුද්ධාත්ම වහන්සේට උන්වහන්සේට කිට්ටු වෙන්න ඕනේ. ඔබට අලුත් උපතක් දෙන්න නම් දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රයෙක් හැටියට ඊළඟ කාරණේ සුද්ධාත්ම වහන්සේත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවක් ඇති කරගන්න සෙනෙහවන්තය. හලෙලූයා. සුද්ධාත්ම වහන්සේ කතා කරන ඔබට යාචනා කරන්න හරිම ලේසි අඳුර ගන්න. ආත්මික හඬෙන් උන්වහන්සේගෙන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඔබට හඬක් එනවා ඔබට කේන්ති ගියාම කේන්ති ගන්න එපා. බයිබලයේ වචනය මතක් කියනවා කෝප නොවෙල්ලා සුද්ධාත්ම වහන්සේ. හලෙලූයා. සමාව දෙන්න කවුද මේ කතා කරන්නේ? සුද්ධාත්ම වහන්සේ. ප්‍රේම කරන්න කවුද මේ කතා කරන්නේ? සුද්ධාත්ම වහන්සේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. යන්න යාචනා කරන පාන්දර නැගිටින්න කවුද මේ කතා කරන්නේ? සුද්ධාත්ම වහන්සේ.
නිරහරු ඉන්න මේ හැම වෙලේම කනවා නේද? ඔක පොඩ්ඩක් පැත්තක දාලා නිරහරු කවුද මේ කතාන්නේ? ශුද්ධාත්මන වහන්සේ. හලෙලූයා. අඳුරගන්න ශුද්ධාත්මන. සමහර අය ශුද්ධාත්මන වහන්සේ කතා කරනවා කියලා හිතන්නේ මේ අනාගත වාක්‍යය කියන්නේ. නෑ නෑ. ඒක දීමනාවක්. ශුද්ධාත්මන වහන්සේ කතා කරන අපේ ජීවිතේට. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ අප සමග ඉන්නවා. ඒ ශුද්ධාත්මන වහන්සේත් කිට්ටු සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න ස්නේහවන්තය. ඊළඟ කාරණේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ පුත්‍රයා වෙන තව කාරණයක් ඕනේ. සුදු ලෝක පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා හදිස්සියෙම සංගණනයක් සිද්ධ වුණා යේසුස් වහන්සේගේ උප්පත්තියට කිට්ටු වෙද්දී. හෙරෝ සංගණනයක් ගත්තා ඔක්කොංගෙම. ඒ අවස්ථාවේදී ජෝසප්ට යන්න සිද්ධ වුණා ස්නේහවන්තය කොහෙටද? ජෝසප්ට යන්න සිද්ධ වුණා එයා ඉන්නේ බෙත්ලෙහෙමේ. බෙත්ලෙහෙමට. ඒ වගේම එයා බෙත්ලෙහෙමට යද්දී ස්නේහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය මොනවද කියන්නේ? විවාහ බස් දුන්න ගර්භණියෝ සිටි මරියා සමග ලියවෙන්න. ගලීලේ නාසරත් නුවරින් පිටත් යුදේ බෙත්ලෙහෙම් නම් දාවිද්ගේ නුවරට ගියේ. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. සමහර අය බබාලා හම්බෙන්නේදී පල්ලියෙන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ අපත්. එයා කියනවා දොස්තර කිව්වා යන්න එපා මේ කාලේ. සෙනෙහවන්තය. ඔයිට වඩා දේවල් වලට මුහුණ දෙන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවා. නමුත් එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ අපත්. සමහර අය කියනවා දෙවිය පල්ලිය යන්නෙත් නැහැ ඊට පස්සේ. සෙනෙහවන්තය. ඔබ දන්නවද මේ මරිය තුමී ගර්භණී වෙලා ඉද්දී මරිය තුමී ගිලා මාස 3ක් එලිසබෙත් ළඟ සිටියා. ඒ මාස 3කට පස්සේ ඊට පස්සේ විවාහ වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මාස ගාණක් මම හිතන්නේ මාස 7ක් 8ක් ගිහින් මේ දරුවා ඉපදෙන්න කිට්ටු වාසන්නේ යන්න සිද්ධ වුණා. ඔබ දන්නවද? මරියා කොහෙද? ගලීලේ. යන්න දිනේ කොහෙද? බෙත්ලෙහෙමට කොච්චර දුරද? ඔබ දන්නවා මරියා කියන්නේ පෝසත් නෑට බෙන්ස් නෑට BMW නෑ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ බෙන්ස් BMW තිබ්බේ නෑ. ඒ වගේ අයට වටින දේවල් නෑ. සෙනෙහවන්තය. ඇය යේසුස් වහන්සේ පූජා කරද්දී පරවියන් තමයි මුද හැරියේ. ඒ කියන්නේ ඇය දුප්පත්. ඔබට මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ? ඒක හරි අමාරුයි. අපේ ජීවිතේ සමානව ඔබ කල්පනා කරනවාද මොකද මේ හදිස්සියම මෙවැනි අමාරු දෙයක් ආවේ? ඇයි මේ ලොකු පීඩනයක් ආවේ අපේ ජීවිතේට? ඇයි මේ ලොකු හිරවීමක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඔබ කල්පනා කරනවා වෙන්න බැරි පුළුවන් සෙනෙහවන්තය. ඔබ දන්නවා මරියගේ ජීවිතේ හදිස්සියම ආව බෙත්ලෙහෙමට යන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවද මරියා බෙත්ලෙහෙමට ගියාම සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ජෝසප්ගේ ගම බෙත්ලෙහෙම. නමුත් ජෝසප් දරුවා මරියා දරුවා බිහි කරේ කොයිද? තැනක් නැහැ. තිබ්බේ ගවරුවේ. ඒ කියන්නේ ගමේ දැන් මගේ ගමට ගියොත් මගේ ඕන තරම් නෑදෑයෝ යාළුවෝ ඉන්නවා මාව පිළිගන්න. නමුත් මරියාව ජෝසප් පිළිගත්තේ නැහැ කවුද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමහර ජෝසප් මරියාත් විවාහ වෙච්ච ඒ බෙත්ලෙහෙමේ ජෝසප්ගේ නෑදෑයෝ කැමතුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මරියාව කොන් වෙන්නේ නැති. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය මරියාව දරුවා බිහි කරපු තැන කියන්නේ දරුවා තියන තැනක්වත් තිබ්බේ නැහැ. තමාගේ පළවෙනි කුළුදුල් පුත්‍රයා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා සෙනෙහවන්ත හරි හැම අම්මා කෙනෙක් හැම තාත්තා කෙනෙක් කැමති දරුවෙකු හොඳට බිහි කරන්න. හොඳම දේවල් ලබා දෙන්නේ දාට. සෙනෙහවන්තය. නමුත් මේ අම්මට එහෙම කරන්න හම්බුනේ අමාරු කමට ආව. සමහර අවස්ථාවල සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය කීතුරුවන්ගේ ජීවිතය අමාරුකම එනවා. ඇයි දන්නවද මේ ජීවිතය අමාරුකම එන්නේ? රත්තරන් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය උණු කරන්නේ නැත්නම් රත්තරන් චේන් හදන්න බෑ. රත්තරන් බ්‍රේස්ලට් හදන්න බෑ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔබ දන්නවද ලස්සන ඔබ ලැබූ මැණික් කැට දියමන්ති ඔබට දකින්න පුළුවන් විකුණන තැන්වල. නමුත් ඒක ඒ වගේ ලස්සනට තිබ්බේ නෑ. යම් කෙනෙක් ඒක ඒ ලස්සන කරා. රත්තරන් පොළවේ නෑ චේන් හදලා බ්‍රේස්ලට් හදලා පොඩි ගල් කැට වගේ තියෙන මේව අරගෙන හදනවා කෙනෙක්. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඒව හදද්දි නිකන් නෙමේ. රත්තරන් දානවා ගින්දරට. යකඩ හදද්දි යකඩ බීය හදද්දි ගින්දරේ දාලා තමයි ඒක හදන්නේ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර ඒක තලන්නේ. ඔබ දන්නවා සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඊට පස්සේ අලංකාර ඔබ දන්නවා මැණික ඔපනම්වන්නේ ඒක කපනවා මැෂින් එකේ තියලා කපනවා. මේ හැම දෙයක්ම පෙන්වන්නේ මොනවද? අමාරුයි කියන එක. ඔබ දන්නවා දරුවෙක් බිහි කරන එක අම්මා කෙනෙක් සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ලෝකේ විඳිනව වේදනාව වලින් ඉතා අමාරුම එක කියලා මට බොහෝ අය කියලා තිබෙනවා. දරුවේ බිහි කිරීම අමාරු. ඒතකොට මරියතුමට ලොකු අමාරු දෙයක්.
ඔබ දන්නවද යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය මේ පොළොවට ගේන එක නම් ඔබේ ජීවිතේ සමහර අමාරුකම් දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ අරිනවා. හලෙලූයා. මොකද යේසුස් වහන්සේගේ චරිතයේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරේ චරිතයේ ප්‍රේමය දරා ගැනීම විශ්වාසවන්තකම් විශ්වාසවන්ත ඔබට විශ්වාසවන්තව ඉන්න අමාරුයි හැම දෙයක්ම නැති වෙද්දී. බෙරෙක්ගේ ස්ථානයේ ඔබට හම්බෙන මේස කැෂියර් වෙලා ඔබට විශ්වාසවන්ත ඉන්න බෑ ඔබට ආර්ථික අමාරුව තියෙද්දී. ඔබට ප්‍රේම කරන්න බෑ ඔබට වෛර කරන සෙනඟට අමාරුයි. ඔබ කියන දේ ආන්න නැති සෙනඟට ඔබට දරා ගන්න බෑ. සමහර මිනිස්සු කරන දේවල්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේව ඔබට ඉඩ හරිනවා මොනවද දන්නවද? ඔබ තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව උපද්දවලා දෙවියන් වහන්සේ දරුවෙක් ලබා ගන්න පිණිස. හලෙලූයා. කියන හලෙලූයා. මම මෙච්චර කෑ ගහන ඔබ සමහරට නිදි වගේ ඉන්නේ. හොඳට ඉන්න. ජෝලිතෝ ඉන්න. ආත්මෙන් ඉන්න. හලෙලූයා. හලෙලූයා. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔබ දන්නවා මාරියා මේ අමාරු දෙයට මුහුණ දුන්නා. ඇයි යේසුස් වහන්සේ බිහි කළා එදා? ස්වාමීන් වහන්සේ හපා. ඔබ දන්නවද? අයතක හිටපු රජවරු මාරියා හොයාගෙන ආවා. නිකන් ආවේ නෑ. රත්තරන් අරන් ආවේ. සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරිය දරුවව ගොඩනගන පිස්ස අවශ්‍ය සියල්ලගේ නිවසට ආවා. ඔබ දන්නවද ඒ විතරක් නෙමෙයි මාරියා මේ ලෝකෙම අද හැම කෙනෙක්ටම අභියෝගයක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බිහි කළා. සෙනෙහවන්තය. ඇතුළෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පොදුනා. ඔබගේ මේ ශරීරය නැමැති ගර්භයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා මේ ලෝකෙට ඉපදෙන්නට යනවා. මිනිස්සු දකින්න යනවා. ඒ ප්‍රේමය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දැකීම මිනිස්සු ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේව අදහගත්තා. සෙනෙහවන්තය. ඔබ මේ ලෝකෙට ආලෝකයක් වෙන්න යනවා. මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ ගෞරව කරන්නට යනවා. සැබෑ ක්‍රිස්තු උපතේ මීර සැබෑ ක්‍රිස්තු උපතේ තිබෙන අලංකාරත්වය රස ඒකේ තියෙන ලස්සන ඔබ හැම දවසකම ඔබගේ ජීවිතෙන් දකින්න යනවා. අපි නැගී සිටිමු. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමය වේවා ස්වාමීන් වහන්සේට. ගෞරව වේවා. හලෙලූයා. 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 රබා ශීරාලාලාලා. රියබා ශීරියන්දලා බරියන්දලා ශීරියන්දලා බරියන්දේ. ශිරියන්දෝ රකීනිය මම රේබා ශිරියන්දලා බරියන්දේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. අපි ස්තුති කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි නමස්කාර කරමු මේ අලංකාර මොහොත දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. සෙනෙහවන්ත දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ පුත්‍රයන්. පුත්‍රයෙක් වෙන්න. වචනයේට සුද්ධාත්ම වහන්සේට අමාරුකම තුල දරාගෙන ඉඩ හරින්න. ඒ ස්වභාවය ඔබ තුල ඉපදෙන්නට යනවා. එදා ඉපදෙද්දී දේව දූතයෝ ගායනා කරන්න ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වර්ගීය අභිමුඛත්වයේ පොළොවට ආවා. දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස බලවත් ඔබේ ජීවිතෙන් ගලන්ට යනවා. හලෙලූයා. අපි කියමු සතුට අරන් ඔබ ආවා කඳුළු අපේ පිසලෑවා සතුට අරන් ඔබ ආවා කඳුළු අපේ පිසලෑවා ආදරයක මහිමේ ලොවට හොරා ගවරුවේ සතුට අරන් ඔබ ආවා අඳුළු අපේ පිසදෑවා යේසුස් සමිදානනේ ජය ජය ජය
පුතුන් ගලවන්න සැනසුම ලබන හදක් මට දෙන්න සතුට අරන් ඔබ ආවා කඳුළු අපි ඉසලවා Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. සෙනෙහවන්තය අමාරුයි. මරියා බෙදා හරි අමාරුවටපත් වුණා. බෙත්ලෙහෙමට ගිහලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බිහි කරන්න. අමාරුයි. සමාව දෙන්න අමාරුයි. හිත කැමති නෑ. එක කැමති නෑ. මතක් වෙනවා පරණ කරපු දේ. බැනපු හැටි. රබට්ටපු හැටි. වංචා කරපු හැටි. අවිශ්වාසවන්ත වෙච්ච හැටි මතක් වෙනවා. ඒවා මතක් වෙද්දි කැමති නෑ සමාව දෙන්න. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පොළොවට නිකන් ආවේ නෑ. එදා සීස තිබුණේ නෑ. සිස සත්‍යම් තිබුණේ නෑ එදා. සෙනෙහවන්තය. අමාරුයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එළියට දිමාරියට තුමේ කෑ ගහන්න නැති අය. අමාරුයි. නමුත් ඔබ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ඉඩාරිදි වචන ඉඩාරිදි. ඔබ එකක් මතක තියාගන්න. කොච්චර කවුරු මට මොනවා කිව්වත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුලින් මේ ලෝකෙට බිහි වෙනවා. මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් වෙනවා. එච්චරයි. මම අලුත් මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක අලුත් උපතක්. සෙනෙහවන්තය අම්මාගේ ඒ ගැබ ඇතුලෙන් ගර්භයෙන් එළියට එනවා වගේ මේ මාංශයෙන් නැමති තලෙන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් ආත්මයත් කරුණු කරගෙන කඩාගෙන එළියට එන්න අලුත් මිනිසෙක් දෙවියන් වහන්සේ දකිද්දී ස්වර්ග දෙවියන් වහන්සේ මහිම ලබන්න යනවා. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. බොහෝ හැම කෙනෙකු දෙසම යාචනා කරන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. රබා ශිකුරම රියාමා ශාලේරියාමම ශන්දේ රලකීනියම රමා ශීරියන්දෝ රමමමම ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. අපිට ඔබගේ උපත්ය තුන විශේෂකමක් තියෙනවා. වැදගත්කමක් තිබෙනවා. වෙන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ ඔබ මේ පොළොවට අපු දෙසා ආවේ නැත්තම්. මොකද ස්වාමී සර්ව බලදාර දෙවියන් වහන්සේ ගොන්නුන්ගේ ඒ එළුවන්ගේ බැටළුවන්ගේ ලේවලට ඔබ කැමතුනේ නැහැ. ඔබට උණා ශරීරය. පුත්‍රයාගේ පූජාව අපු දෙසා පිළිගත. ස්තුතියි. මම යාචනා කරන දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ පුත්‍රයාව දුන්නේ පුත්‍රය ලබා ගන්නටයි. මේ හැම කෙනෙක්ම මේ වචනේ තුල තිබෙනවා සත්‍යතාවයේ තේරුම් අරගෙන ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් වෙලා ඔබ වහන්සේ මහිමයට පත් කරන කෙනෙක් බවට පත් කළ මැනව. ආශිර්වාද කළ මැනව. සැබෑ ස්වාමිනේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පණිවිඩය මේ ලෝකයට ගෙනියන ආදර්ශයෙන් වචනෙන් ගෙනියන මිනිසියෙක් බවට මේ හැම කෙනාව පත් කළ මැනව. මට ආශිර්වාද කරන්න. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය දයාතර මේ සියලු දෙනා බාර කරමු. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. පිය දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේගේ නොමින ප්‍රේමය ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ නිරන්තර සම්බන්ධතාවය මඟ පෙන්වීමත් ඔබ සියල්ලන් සමගයි ඔබ සියලු දෙනාට ජේසු වේදයි. Wish you all Merry Christmas.